रेडियो इंडिया ते साझा टीवी के साझे प्रोग्राम इतिहास गवाह है विच तुहाडा सब का हार्दिक स्वागत है। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां लई तुहाडे हितां लई हिक डा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के सानू सुनना चाहुंदे हो, लाइव सुनना चाहुंदे हो, तां साडी वैबसाइट है www.radioindia.ca। इस वैबसाइट पर जाके तुसी सानू लाइव सुन सकते हो। इस तो इलावा फेसबुक के उपर साडा पेज है रेडियो इंडिया, जिथे जाके तुसी सानू लाइक ते फॉलो जरूर करियो। इस तो इलावा जेकर तुसी साडे प्रोग्रामां नू होर खूबसूरत बनाउण लई कोई सुझाव देना चाहुंदे हो तां तुसी कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपना सुझाव दर्ज कर सकते हो। इस तो इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110। इस तो इलावा भी जेकर तुसी चलते प्रोग्राम के दौरान सानू कोई सुझाव देना चाहुंदे हो जां कोई तुसी सवाल करना चाहुंदे हो तां तुसी साडा नंबर नोट कर लो 604 592 91 91 साडा नंबर है 6045929191 ते कॉल करके तुसी साडे नाल लाइव जुड़ सकते हो जी। सो शुरू करते हैं असी अज दा विशा। साडा अज दा विशा है कि राष्ट्र दे विच जिहड़े देश धरोह की बड़ी वड्डी समस्या जिहड़ी साडे बन के साडे सामने आ रही है, देश धरोह असी हर रोज़ एक शब्द जिहड़ा है वो सुनते रहने हैं। असी जानना चाहुंदे हां कि देश धरोह अक्सर है कि राष्ट्र ते राजनीति शास्त्र के दो अलग अलग फलसफे है। राष्ट्र बड़ा विशाल है, राज उसका अहम हिस्सा है। जिन्ना फर्क राष्ट्र ते राज विच है उन्ना ही फर्क राष्ट्र धरोह अते राज धरोह दे विच है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं दिशा निर्देश दिंदिआं बुधवार को एक बड़ा इतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने IPC के सैक्शन 124A राजधरोह का कानून अधीन चल रहे सारे मुकदमियां और अपीलों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार दिशा निर्देश दिता गया है कि वो इस कानून पर मुड़ विचार करे। केंद्र सरकार पहला तो इस कानून की वकालत करती आई है, लेकिन हुण बाद विच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख देख के अपने विचारों के विच तब्दीली लियांदी है और सरकार ने यह गल हुण मन लई है कि असी इस कानून के उपर नज़रसानी करने लई तैयार हाँ। राजधरोह का कानून की है, इसका इतिहासक संदर्भ की है, इसकी वरतों जां कुवरतों किवें हुंदी है, ये सब बारे विस्तार लई साडे नाल जुड़ चुके ने रेडियो इंडिया के डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर लवलीन सिंह जी गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी। पंत साहब बहुत शुक्रिया। मैं रेडियो इंडिया के सारे ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ टीवी के सारे दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल आखदा जी। लवलीन जी, असी जानना चाहुंदे हां कि सब तो पहला तो ये दसो, स्पष्ट कर दो सानू कि देश धरोह ते राज धरोह दे विच फर्क की है। क्यों मीडिया जिहड़ा है वो हर रोज़ नवे शब्दों का इस्तेमाल करता है, कदे इहनूं राज धरोह करके जाणिया जांदा है, किते इहनूं देश धरोह करके जाणिया जांदा है। असी इहदे बारे तुहाडे तो जरूर स्पष्टता जिहड़ी चाहांगे। ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ हेर फेर ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ जी, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। जी, ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ जी, जी, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, जी, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, जी, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ जी, ਜਾਂ ਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। जी, ਸੋ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ जी, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। जी, ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ जी, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। जी, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਆਈਏ, जी, जी, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ जी, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। जी, जी, ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ जी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੋਹ जी, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। जी, जी, ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹ ਬਾਏ ਲਾਅ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣ ਜੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ 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 ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਧਰੋਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜੀ। ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੀ। ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਏ ਜੀ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ Whosoever by word, either spoken or written, ਜੀ or by sign, ਜੀ or by visible representation, ਜੀ or otherwise, brings or attempts to bring ਜੀ into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੀ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ 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 ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਚਲੰਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਹੈ, ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ
ਸੋ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ 1830 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਦੰਡਾਵਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਨਾ। ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਪਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ 1860 ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਜੀ ਫਿਰ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਥਰੂ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ 124A ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦਾ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਜੀ ਫॉर ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ। ਜੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸੀਜ਼, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਇਸੇ 124A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਜੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਈਨ ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਜੀ ਵਰਸਸ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਸਨ,
ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇਸਰੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਸੋ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਛਾਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਬਣੀ ਜੀ ਕਿ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜੋ ਭੈ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੋ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜੀ 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 ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੋ ਕਰੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਆਲ ਓਪਰੈਸਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ, ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਬਣੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦ ਬਣੀ, ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ 1950 ਜੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਵਿਊ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਥਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਅਫੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੂੰ ਪਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗੇੜਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ, ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦਾਰ ਇੱਕ ਵਿਊ ਲਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੋ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੰਦਨ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਯੂਪੀ, ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 124A ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ 1959 ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਕਦੋਂ? 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਭੜਕਾਵੇਗਾ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗਾ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਏਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ 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 ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ 124A ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 1995 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੀ 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 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ, ਜੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਜੋ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰਡਿਊ ਸੀ ਜੀ, ਓਵਰਡਿਊ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜੋ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ FIR ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ
ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ TMC ਦੇ, ਜੀ ਜੋ ਮਹੂਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ 5 ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਝਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨੀ ਹੈ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਜੀ 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 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ UAPA ਹੈ, ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, NSA ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਯੈਸਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਨਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਪੀਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ 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 ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸੋ ਉਹ ਟਰਾਇਲਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1275 ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਮਨਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਚਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, UAPA ਹੈ ਜੀ, NSA ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ 124 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 124 ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸੇ ਐਨਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਹੱਥ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।